Hi everyone. Once again, welcome to the Educational Management Organization subject class. The unit Management of School and Supervision. In the previous video, we were already know about the supervision. So, how to do supervision? What are the functions of supervision? How the headmaster has to take initiation for smooth functioning of the school by supervising all the activities. Today's video we are more discussing about the topic inspection with regarding to the management of the school activities. ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತನಿಖೆ, ಶಾಲಾ ತನಿಖೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. In the Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, the word inspect is defined as examine carefully. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು. ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಒಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ? ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, whether the teacher are delivering the information in an appropriate method with the fullest preparation, so that the students can understand the information very, very clearly. So based on that observation, they can give the feedback for the betterment of the teaching learning process. So with related to the teaching activities, with related to the administration also, headmaster has to supervise all the activities within that particular school. Inspector has to examine very carefully, including headmaster's management, administration, organization of the different school activities also, how they are administrating with regarding to the teaching learning process, upliftment, etc. So the next another thing is that visit officially to see that rules are obeyed, that work is done properly, etc. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೊ ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಆ ಶಾಲೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವೆದರ್ ದ so many rules and regulations from the department, whether the school has implemented or working based on those rules and regulations, and whether how much work has been done in that particular institution or a school, so that you have to check up. That is nothing but inspection. Meaning of school inspection. The school inspector is appointed by government, goes to various schools at times. There he tests some classes, laboratories and playgrounds. Besides, he receives some other informations by asking questions from principal or headmaster and teachers, and by doing inspection of registers regarding office financial matters with the view of critical appreciation. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಲಾ ತನಿಖೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅವರ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ BU ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರು, DDPI ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಏನು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ತನಿಖೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು. ಏನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ತನಿಖೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. The information received in this way and on the basis of self-observation, inspector prepares his report and produces the report before his high officials. This report comes in the hands of various officers and each officer gives his remarks on it and passes it to next one. In this way, the remarks are entered on it. ಅಂದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಅವರು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ವರದಿ ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಬೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಶಾಲೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾ. ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಈಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಕಿಚನ್. All these are very important things to run a good school with related to the different activities. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಪರೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಯುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸೊ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, how we have to prepare an examination, question paper, and so many other co-curricular activities, and depending upon the schemes of government introducing different types of schemes, midday meal ಆಗಿರ್ಬೋದು, bicycle, free books and uniforms, whether they are timely available or given to the students or not, so many other things. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, BEO ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಆರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸೇ. ಏನೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ವರದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ BEOಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ DDPIಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ. So if they are visiting randomly 10 schools in that particular taluk or districts, so they can came to know that what type of the pattern of teaching it's going on and how the preparation for quality education. Based on that, those observations, they can make interesting programs, awareness programs, workshop, training, so that they can organize and provide the upliftment of or the upgradation of the teachers also within that particular district and as well as in ತಾಲೂಕು. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರತೆನಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದ, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಈಗೇನಿದೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. So the awareness is very very less among the teachers as well as the headmasters. With the keeping in those points, the inspectors has to be observed. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕುವಾರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ತನಿಖೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ upliftment of education given that particular taluk as well as in the district level also. Some of the districts officers, they are doing wonderful job. They are providing very good opportunities for teachers to upgrade their knowledge and information and skills as well as. Next, it is inspection of school as a result of situational demand. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರೇ
ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಠಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ, ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ based on the situational demand. These are the some reasons for inspecting schools. Principles of good inspection. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು BEd ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ DDPU ಆಗ್ಬೋದು, BEOನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ KES ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಅಂದರೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ತತ್ವನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ of good inspection. Inspection, in order to be effective and fruitful, should be conducted according to the certain principles which may be listed as: ಮೊದಲನೇದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ contribute to the general efficiency of the school and to professional growth of the teacher. This is very important. ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗೋ ರೀತಿ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಗ್ರೌತ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, with related to these aspects we have to inspect and provide with related to the guidance ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕಲಿ. ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪತಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿಂಪತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದು, ಮೇ ಬಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. The inspector has to find out the reasons behind that, genuine reasons what they are, and they have to listen, they have to observe keenly. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆವತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶ.
Next is a principle of scientific attitude. Inspection implies the impartial observation of the facts. The inspector must maintain a scientific and critical attitude and should be free from prejudice. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಥರೋನೆಸ್ ತುಂಬ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಥರೋನೆಸ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರೋ, ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ಕೀನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇಕು. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅನುದಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬರೀ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ by giving the guidance to the teacher also, so that they can come up with new reasons for behind that one, why their results are not coming ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಥರೋನೆಸ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಜೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಶಭಾಷ್, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ if you are finding very good work. So the individuality of the teacher's method should be respected. The inspector should not insist on deadly uniformity. You should try to understand the methods employed by the teachers and appreciate the good points they contain. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, so many other things. If you are providing in up to the mark, definitely the school will run in a proper way. Inspection should not be cursory in character. At least 2 or 3 days should be devoted. The work of the teacher should not be judged in a few minutes. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. However, it must be stressed that it is when an inspector finds a class weak in a subject or finds unsatisfactory methods being used by the teacher, such a step is likely to lower the prestige of the teacher in the eyes of the student. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ school activities. Principle of integration. The written work of the student should be carefully assessed in the case of subjects with the practical work such as science, agriculture and drawing. The inspector should always get practical work done by the students. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅವಾಗ you can understand clearly about the which subject teacher doing well, which subject teachers not doing well ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಜಿನ್ವಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂಗ್ ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ and will contain outline of the devices, means and procedures which are to be used in the attainment of these objectives. It will also include clear outline of the criteria, checks or tests which are to be used to the results of inspection in order to determine the success or failure of the programs. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ come up with a good information so that they can give the reports to the department. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ with the inspectors. As chairman, inspection should be planned in such a way as cooperation of all concerned is
ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು BO ಇಂದ ಹಿಡಿದು DDPಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ದ ಟೀಮ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಕೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತನಿಖೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಲಮು ತನಿಖೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆದು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, BO or DDP etc. So but ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಏಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವರು ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್, ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ difference between supervision as well as inspection. All of you understood very well about the concept of supervision and inspection. So these two process helps to manage a school functioning in an effective way. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.